महला पहला नानक निरभौ निरंकार होर केते राम रवाल केतियां कन कहानियां केते वेद विचार केते नचै मंगते गिड़ मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कडें बाजार गाँव राजे रानियां बोले आल पाताल लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार जित तन पाइए नानका से तन होवें शार ज्ञान ना गल्ली ढूंढिए कथना करड़ा सारो कर्म मिले तां पाइए होर हिकमत हुक्म खुआर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई वार जो राग आसा दे विच है, जिस दी आपां लड़ीवार विचार तुहाडे नाल सांझी करते आ रहे हाँ। तो इस लड़ी के तहत अज आपां 4 नंबर पौड़ी के नाल जो 2 सलोक आए ने, उन्हां सलोकां विचों अज आपां दूसरे सलोक का पाठ तुहाडे नाल बड़े प्यार नाल सरवण कीता है, जिसकी आपां विचार आपां सांझी करनी है। जिवें कि आपां पौड़ी विच पहलां सब तो पहलां सरवण कर चुके हैं कि पौड़ी विच गुरु नानक साहिब महाराज जी ने नदर करें जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया के उपर बहुत सुंदर विचार बख्शिश कीते ने कि जदों मनुख अपनी सोच अपना ध्यान कुछ सीखण वाल लाउंदा है तो पक्की गल है वो कुछ ना कुछ प्राप्त करता है। ये हुण बंदे दे ध्यान ते डिपेंड करता भी ध्यान चंगे बन्ने लाउणा है कि ध्यान माड़े बन्ने लाउणा है। जिन्हों आपां टीचा कह सकते हैं कि बंदे की जिंदगी का कोई टीचा है, मकसद है कि मैं आ काम करना है। जदों संसार के किसी काम प्रति जो बंदा हुण जिहड़े स्टूडेंट ने वो अपने दिमाग 'च तहैया कर लेंदे, जो उन्होंने किसी अहुदे ते पहुँचना है दिन रात एक कर देंदे ने उस मंजिल नूं प्राप्त करने वास्ते। जे संसार के बाकी कामां वास्ते मनुख जो जिद्दां दा सोचदा है उदां दा वो कर लैंदा है, बन जांदा है। सेम इदां ही गल है। घर दे विच माता पिता ने घर विच बच्चियां वास्ते जो कोई घर च भैन कोई प्रशादा तैयार करती है तो वो अपने दिमाग 'च पहलां प्लैनिंग बनाउंदी भी अज आ घर च सब्जी तैयार करनी है, अज आ पकवान बनने, जो पहलां सोचे उहदे मुताबक पकवान बनते हैं। तो जदों कई बारी ऐसा भी हुंदा है तुसीं अपने घरों कोई समान लैण वास्ते जांदे हो, जो तुसीं बाजार विच समान लैण जा रहे हो, जो तुसीं घरों सोचिया है, कई बारी सानूं वो समान अपने बिल्कुल अपने घर के इर्द गिर्द जिहड़ियां दुकानां ने शॉप ने उत्थों नहीं मिलदियां, दूरों जाके असीं लैंदे हां क्योंकि टीचा हुंदा भी आह समान मैं घरों लैण वास्ते आया होया हाँ। इहनूं कहंदे ध्यान के बंदे दे ध्यान 'च आ गल है भी ये काम मैं करना ही करना है। जे बाकी संसार के निक्के निक्के कामां वास्ते जो बंदा सोचदा है, जिधर बंदे का ध्यान हुंदा है तो वो मंजिल प्राप्त करके हटदा है। सेम इदां ही है, नदर करें जे अपनी, जो बंदा अपनी सोच अपनी नदर अपना ध्यान ये फिक्स कर लेंदा कि मैं सतगुर की सिक्ख्या प्राप्त करनी है, तो ये गल पक्की है वो गुरु की सिक्ख्या प्राप्त करके ही रहिंदा है, भावें जो मर्जी हो जाए, उन्होंने किन्ना भी अपना नुकसान क्यों ना झलना पै जाए, पर वो परवाह नहीं करता। कहना नहीं भाई हुण मैं गुरु की इस विचार नूं अपनी जिंदगी का आधार बना के जिंदगी जू के वेखनी है। पातशाह ने जिहड़ी इत्थे गल कही, नदर करें जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया। वो नदर द्वारा ही, उस ध्यान द्वारा ही, उस कशिश द्वारा ही, उस खिच द्वारा ही अपने सतगुर की प्राप्ति कर लैंदा है। ये आपां पौड़ी विच विचार सरवण कर चुके हैं। जदों मनुख अपनी सोच उस बने बना लैंदा है अपने गुरु की सिक्ख्या वाले बन्ने, फिर सलोक विच आपां सरवण कीता है कि सगलियां भौ लिखिया सिरलेख, कि सारियां दे सिर उपर उहदा हुक्म रूपी लेख लिखिया होया है। नानक निरभौ निरंकार सच एक, भी इक्को ही
ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਭਉ ਦੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲਨੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਲਾ ਇਹ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧਿਆਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਬੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ, ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਵੀ ਪਹਿਨਾਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ? ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹਾ ਚੱਬਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਸਾਰ ਮੀਨਿੰਗ ਲੋਹਾ, ਲੋਹਾ ਚੱਬਣਾ ਹੋਵੇ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਰਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਹਾਰੀ ਬੋਲਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ, ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਕਰਮ ਮੀਨਿੰਗ ਬਖਸ਼, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ। ਪੜ੍ਹ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੱਢ ਲਾ ਜਿੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕੱਢ, ਵਰਤ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ, ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਰਮ ਮੀਨਿੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਸੱਚ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ, ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ, ਹੋਰ ਹੀਲ ਹੁਜਤ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਹੈ। ਚਲਾਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਭਲਾ? ਚਲਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਦਿਸਣਾ ਨਾ, ਜੋ ਦਿਸਣਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੱਗ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਠੱਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਕਿਆ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ। ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਧੋ ਸਿਉ ਲਾਈਏ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ। ਚਤੁਰਾਈ, ਚਲਾਕੀ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਈ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋ ਖਿਡਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਖੇਡ ਲਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਮ ਮੀਨਿੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੈਸੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਬਦ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੇ ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਸੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੇ ਜੋਗੀ ਕਹੀਏ ਸੋਈ। ਗੱਲੀਆਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੈ, ਪਰਣਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਂ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਪਿਤਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ। ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋਂ ਕਸੁੱਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆਂ, ਰੀਸਾਂ ਕਰੇ ਤਨਾੜੀਆਂ ਜੋ ਸੇਵੇਂ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ, ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਹ ਐਕਸੀਲੇਟਰ ਹੈ, ਆਹ ਲੀਵਰ ਹੈ, ਆਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਗਿਆਨ ਆਉਣ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੇਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਲੇਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਪਲੇਨ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਪਲੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ, ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਹਾ ਚੱਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਭਰ ਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਆ। ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਫੋਟੋ ਘਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 2-2 ਲੱਗੀਆਂ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ। ਕਰਮ ਮੀਨਿੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਨਦਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਉਧਰ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਰੱਖੋ, ਨਦਰ ਕਰਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਜੀਓ ਭਰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ, ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਘਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ। ਇਹ 'ਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਟੀਚਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਓ ਭਰਮਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਣ ਕੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਦਿਸਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਓਨੇ ਮੋਬਾਇਲ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਥਾ ਪਾਠ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਆਹ ਲੱਖਾਂ ਵਿਊ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਦੋਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਆਣ ਕੇ। 10-10, 20-20 ਗਾਣੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੰਦ ਅੰਦਰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ। ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਖੁਆਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੈਨੂੰ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਨਾ 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 ਨਾ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਏ, ਗਿਆਨ ਲੈ।
ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ, ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਰੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਈਦਾ ਜੀ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ਰਮਪਤ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਵਿਪੂ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਨੇ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨੋਗੇ ਕੀ? ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਭਾਵ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਹੋਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੈ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਭਾਵ ਸਮਝੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਗੱਜ 3.5 ਧੋਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਤੱਗ, ਗਲੀ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ ਹੱਥ ਨਬੱਗ, ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੜਵਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀਐ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਐ, ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹੀਲ ਹੁਜਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਏ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪਬਲਿਕ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕਰੇ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈ, ਜੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਬਣ, ਜੇ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਰ। ਐਸਾ ਗਿਆਨ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹੋਵੋ ਚਾਕਰ ਸਾਚੇ ਕਰੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਸੱਚੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਨਾਨਕ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਨਿਰਆਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਭਉ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦਸਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਦਸਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਗਾਵੇਂ ਕਰ ਅਵਤਾਰੀ। ਪਰ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹਦੇ ਤੁਸ਼, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸ਼ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ, ਰਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸ਼ ਨੂੰ, ਤੁਸ਼ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਲਛਮਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ। ਰਾਮ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, 14 ਸਾਲ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਨਵਾਸ ਲਈ ਤੋਰਿਆ। ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ, ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਤੇ ਲਛਮਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਤੇ ਲਛਮਣ, ਰਮਾਇਣ ਘਰ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਇਆ। ਬਾਣੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤੇ ਨਿੰਦ ਕੰਨਰ ਕੇ ਘੋਰ ਵਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਮਾਇਣ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਵੀ ਸੀਤਾ ਤੇ ਲਛਮਣ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ? ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਰਵਾਲ ਧੂੜ, ਧੂੜ ਦਾ ਅਰਥ ਭਾਵ ਤੁੱਛ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਵੇ ਰਾਮ, ਕਦੋਂ? ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਖਦੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ,
ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੀਤਾ ਤੇ ਲਛਮਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦਾ, ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਨਾਮੇ ਨੇ ਬੀਠਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾਏ। ਅਜੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਤੇ ਐ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪਿਆ? ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸੀ ਈਬੈ ਬੀਠਲ ਊਬੈ ਬੀਠਲ, ਬੀਠਲ ਬਿਨ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਨਾਮਾ ਪਰਣਵੈ, ਪੂਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੂੰ ਸਰਬ ਮਹੀ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ। ਇਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਜ ਨਾਮੇ ਬੀਠਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੂਰਖ ਕੋ ਸਮਝਾਉਂ ਰੇ। ਹੇ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ 'ਚ, ਪਕਵਾਨ ਚੜਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵੇਖ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ? ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਆਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਖੀਆਂ ਘੜਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ, ਧੋਪੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਬਰ ਹੋਈ, ਘਰ ਕੀ ਜੋਏ, ਜੋਏ ਮੀਨਿੰਗ ਇਸਤਰੀ, ਘਰ ਕੀ ਜੋਏ ਗਵਾਈ ਥੀ। ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀਤਾ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਰੋਵੇ ਦਹਿ ਸਿਰ ਲੰਕ ਗਵਾਏ। ਰਾਵਣ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਲੰਕਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਨ ਸੀਤਾ ਆਂਦੀ ਡੋਰੂ ਵਾਏ। ਡੋਰੂ ਵਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਡੋਰੂ ਜਾ ਕੇ, ਡਮਰੂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸੀਤਾ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਾਂਡੇ ਤੁਮਰਾ ਰਾਮਚੰਦ ਸੋਪੀ ਆਵਤ ਦੇਖਿਆ ਥਾ, ਰਾਵਣ ਸੇਤੀ ਸਰਵਰ ਹੋਈ, ਘਰ ਕੀ ਜੋਏ ਗਵਾਈ ਥੀ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਮ ਤੇ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬਣੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਭਾਈ, ਪਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਲਾ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ, ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਢੂੰਢੀਏ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਝੇਗਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸੋ ਚਤੰਨ ਹੋਏ, ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਧ ਕਮਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਤੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਾੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਤੁੱਛ ਨੇ, ਧੂੜ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕੰਨ ਕਾਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਗਲੀ ਥੀਤ ਪਾਸਦਾਰ ਰਾਖੀ, ਅਸ਼ਟਮ ਥੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਜਨਮਾਸੀ, ਭਰਮ ਭੂਲੇ ਨਰ ਕਰਤਕ ਚਰੈਣ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਰੈਣ। ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਰ ਪੰਜੀਰ ਖਵਾਇਓ ਚੋਰ, ਉਹ ਜਨਮ ਨਾ ਮਰੇ ਰਸਾਗਤ ਢੋਰ, ਸਗਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਲਰੋਨੀ, ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਜੂਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਕੀਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਢੂੰਢੀ ਹੈ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਰੋਲ ਵਸਤੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਯੁਰਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ।
कि हिंदू अन्ना तुरकू काणा दोहां ते ज्ञानी सियाणा हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेविया जे देहरा ना मसीत। केतियां कन कहानियां केते वेद विचार, वेदां दी विचार किन्नियां कृष्ण ते कृष्ण दियां कहानियां। उस परमात्मा की विचारधारा उहदे नाम बदले उहदी हस्ती दे मुकाबले ते तुच्छ ने। पहला राम की गल करती, हुण कृष्ण की गल करती। अगे बख्शिश करते हैं, केते नचे मंगते गिड़ मुड़ पूरे ताल। नचे मंगते रासधारी आउंदे ना, बाजारां दे विच आउंदे जां रास पाउंदे ने। केते नचे मंगते हुंदे ते वास्तव च मंगते ने। गिड़ मुड़ पूरे ताल, मुड़ मुड़ के ताल पाउंदे ने, मड़ मुड़ के ताल पाउंदे। बाजारी बाजार में आए कढे बाजार। बाजारी, बाजारी का अर्थ है रास धारीए बाजार में। रास धारीए बाजारां दे विच आउंदे ने, आए कढे बाजार। बाजार विच इदां ਉਹ एक जगह ते इदां छोटे छोटे, जिवें रामलीला वड्डी हुंदी है, छोटे छोटे इदां नुक्करां च एक जगह ते खड़ के जिवें मदारी आम तमाशा करदे सी, इस रास धारीए रास पाउंदे सन। पूरा नक्शा खिंचिया इदां, बाजारी बाजार में आए कढे बाजार। लख टकियां के, किन्ने प्यारे शब्द वरते। लख टकियां के मुंदड़े, लख टकियां के हार। ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ? ਗਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ। ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ। ਦਾ ਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਗਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ। ਆਲ ਪਤਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਊਲ ਜਲੂਲ। ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਗਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ। ਮੁੰਦੜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਵਾਲੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਗਾਵੇ ਗੀਤ, ਭੁੱਖੇ ਮੁੱਲਾਂ ਕਰੇ ਮਸੀਤ। ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪੀਰ ਸਦਾਈ ਮੰਗਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਿਹਲੜ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖਲੋਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਦਾ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਡਰ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ? ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜ ਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਤਾਲ ਪੂਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੱਚਣ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਮਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਜੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਆਹ ਵਿਖਾਓ, ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਠੂਠਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਿੱਲਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੀਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਪਾਉਣੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇ। ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਦੀ ਜੇ ਸੱਚੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਕੋਈ? ਉਹਦੇ ਗਾੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਕੋਈ? ਪੈਂਟ ਕਮੀਜ਼ ਵਾਲਾ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਾਲਾ, ਚਾਦਰ ਕੁੜਤੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬੰਦੇ ਗਾੜੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਗਾੜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਿਕੰਮਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ
मंगते बन के दर दर ते गिड़मड़ पूरे ताल मुड़ मुड़ के ताल पूरते ने। बाजारी बाजार में आए कड्ढे बाजार, बाजारी रास धारीए बाजार दे विच आए कड्ढे बाजार, वो रासां पाउंदे ने। गावें राजे राणियां, राजे ते राणियां दे दा स्वांग धरदे ने। उन्हां चों जिहड़ियां औरतां हुंदियां ओह राणियां बनदियां, ऐ पूरा राणियां वाला रूप। अच्छा कमाल दी गल, जे ओह सच्चे राजे राणियां होण ते मंगण ही ना भला। राजे राणियां ते ना हैगे ओह, पर राजे राणियां वाला स्वांग धारिया उन्हां ने। ਉਹ ਰਾਜੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੱਖਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਆ ਨਾ, ਨਕਲੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਮੁੰਦੜੇ, ਹਾਰ ਪਾਏ ਆ, ਸਭ ਨਕਲੀ ਆ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਂਗ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟਿਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰ ਪੀਰ ਸਦਾਏ ਮੰਗਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾ ਲੱਗੀਏ ਪਾਏ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕੇ ਛੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਨਕ ਰਾ ਪਛਾਣ ਸੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੈਗੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਕੀਤਾ। ਹੈਗੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਣੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਕੀਤਾ। ਹੈਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਲ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਗਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ। ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ 'ਤੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤਨ। ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੰਦੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜੂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ। ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਲੋਹਾ ਚੱਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਕਰਮ ਮੀਨਿੰਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਤੋ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ, ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਗਲਿਆਂ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ। ਅਤੇ ਇਹ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁੱਛ ਨੇ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਜਿਹੜਾ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਸੱਚ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ, ਕਿਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁੱਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਮੰਗਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਆਪ ਮੰਗਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਤੇ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਹੱਦ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ।
ਔਰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਠੂਠੇ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਤਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੇ ਨੱਚੇ ਮਗਤੇ ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਉਹ ਰਾਸ ਧਾਰੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ, ਹੁੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣਦਾ ਸਵਾਂਗ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੰਦੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਵਾਂਗ ਰਚਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਸਭ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵਾਹ 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 ਕਿੰਨੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਝੁਕ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੇਖ ਤੇ ਚੋਟ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾੜਾ ਬਾਨਾ, ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਲੋਣਾ ਜਾਨਾ। ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਗਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ, ਬੋਲੇ ਆਲਪਤਾਲ। ਬੋਲਦੇ ਆਲਪਤਾਲ ਵਾ, ਰਾਜੇ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਧਰਦੇ ਆ। ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ। ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਦੜੇ ਤੇ ਹਾਰ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਨਕਲੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਆਓ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ, ਸੂਝਵਾਨ ਬਣੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ, ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ। ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਆਂ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਤਨ ਸੁਆਹ ਮਿੱਟੀ ਘਟਾ ਰੁਲਦੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਦੜੇ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਸੁਆਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਏਡੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਐਡਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ? ਜੇ ਏਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਭੀਖ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦੇ? ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ, ਸੂਝਵਾਨ ਬਣੋ। ਗਿਆਨ ਨਾ ਗੱਲੀ ਢੂੰਡੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੋਹਾ ਚੱਬਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ। ਹੋਰ ਹੀ ਰੁਜਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਆਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰ ਹੈ ਸੱਚ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਜ਼ਰ ਕरें ਜੇ ਆਪਣੀ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਨਜ਼ਰ ਕरें ਜੇ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਆਪ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਆਏਗੀ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਮਝੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।